ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਾਂ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਾਂ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਦਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਸ਼ੌਪਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਆਉਣ, ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਥੀਐ, ਭਾਗਹੀਣ ਬਹਿ ਰੋਏ। ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ, ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋਚਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
हर कोई चाहुंदा है कि मैं गुरु वाला बना, मेरा कोई गुरु होवे। निगुरा ते कोई रहना ही नहीं चाहता। निगुरे का है नाम बुरा। लेकिन हर मनुख गुरु अपने वर्गा ही चाहता। जो जी सोच मेरी वो जी सोच गुरु की होवे। गुरु कुछ भी करन तो मैनू रोके ना, ते मनुख फिर उस लिहाज नाल कोई ना कोई गुरु घड़ लेंदा है, तैयार कर लेंदा है। पर श्री गुरु ग्रंथ साहब ये तो सच्चे सतगुरु हैं। ये साडी भाषा नहीं बोलणगे। सानू सतगुरु की भाषा सिखनी पैगी। सतगुरु जी साडे विचारां अनुसार, साडी सोच के मुताबिक सानू उपदेश नहीं देणगे। सानू अपने आप नू गुरु साहब के अनुसार ढलना पैना है। गुरु साहब साडे अनुसार नहीं ढलणगे, सानू गुरु साहब के अनुसार ढलना पैना है। जदों असीं ढलांगे तां फिर हौली हौली गुरु दे विच असीं लीन हो जांगे, सतगुरु दे विच असीं समा जांगे। लेकिन साडी कठोरता, लेकिन साडी सख्ती ये सानू ढलन नहीं देगी, सानू बहन नहीं बनन देगी। ते जिन्ना चिर असीं ढलदे नहीं, उन्ना चिर असीं उस मालिक विच लीन भी समा भी नहीं सकते। भगत कबीर जी ने बड़ा सुंदर एक प्रमाण दिता है। कबीर जी कहते ने, कबीर भली भई जो भौ भरिया, दिशा गई सब भूल, ओरा गर पानी पया, जाए मिलियो ढाल कूल। आपां पंजाब तो आए हाँ, सानू पता कि जदों ऐन पैंदी है, गड़े पैंदे ने, गड़े उहनूं कहंदे ने ओरा। वो जम्मिया होया पानी ही हुंदा है। कई बार असीं कहंदे गड़े बड़े पे, बड़ी ऐन पई। ऐन की हुंदी है? जम्मिया होया पानी, होर की हुंदा है? लेकिन वो पानी जम्मिया होया एक ढेला जिहा बनिया होया धरती ते डिगदा है। जदों उहनूं थोड़ा जिहा सेक लगदा, वो फिर ढल जाता है। ढल के वो पानी दे नाल ही हो तुरदा है, वो भी सागर दे विच जा समाउंदा है। वो प्रमाण भगत कबीर जी ने दिता है कि जिवें वो ओरा, वो डला पानी दा रूप हुंदा है, पर सख्त हुंदा है, कठोर हुंदा है। पर ज्यों ही उन्होंने थोड़ी जी धुप लगती, थोड़ा जिहा सेक लगता, वो ढल जाता, ढल के पानी नाल वहण बन जाता, ते वहण बन के सागर दे विच समा जाता है। ते जे वो डला ढले ना, खुरे ना, वहण दे नाल वहे ना, फिर वो सागर विच थोड़ा समा सकदा। फिर ते लोकां दे पैरां नाल मिध सुटना। लेकिन जदों अपने आप को ढाल लैंदा है, खुर जाता है, पानी बन जाता है, फिर वहण नाल वह के सागर विच जा समाउंदा है। कबीर जी कहते हैं, यही हालत मेरी बनी है। मैं भी उस गड़े वांग सख्त सी, कठोर सी। बहुत चंगी गल हुई कि मेरे अंदर रब दा भाव आ गया, परमात्मा दे भाव दा सेक मैनू लगा। कबीर भली भई
जो भौ भरिया दिशा गई सब भूल, ओरा गर भाव ओरा गल के, ओरा गर पानी भया जाए मिलियो ढलकू। इसे तरह सानू सतगुरु के अनुसार ढलना पैना है। सतगुरु साडे अनुसार नहीं ढलेगा, असीं अपने आप नूं सतगुरु के अनुसार ढलना है। जदों ढल के खुर के गुरु के वहण नाल हो तुरांगे ते परमात्मा दे विच भी लीन हो जाएंगे, समा जाएंगे। अज 3 शब्दां दी विचार आप जी की सेवा विच करन दा यतन करांगे। जिस शब्द का पाठ ज्ञानी जी ने आप जी नूं सरवण करवाया है, आओ पहले उस शब्द की विचार आप जी दे नाल साझी करते हाँ। प्यार दे नाल सरबत माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नट महला पंजवा। नट राग विच धन धन साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ये शब्द उचारण करते हैं। मेरे मन जप जप हर नारायण। धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं कि हे मेरे मन परमात्मा दे नाम दा जप जपिया कर। मेरे मन जप जप हर नारायण। पहला जिहड़ा जप है ਉਹਦੇ पप्पे नूं औंकड़ है, जिहड़ा दूसरा जप है ਉਹਦੇ पप्पे नूं सिहारी है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ। जिन्ना चिर सानू लगा मात्रा का ज्ञान नहीं, उन्ना चिर असीं अर्थ भी सही नहीं कर सकते। गुरबाणी के सही अर्थ करने वास्ते लगा मात्रा का ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। हुण इत्थे जिहड़ा पहला जप है उहदे पप्पे नूं औंकड़, एक वचनी नाम। दूजा जिहड़ा जप है उहदे पप्पे नूं सिहारी भाव क्रिया, वो क्रिया है। जिवें जप मन सतनाम सदा सतनाम, बाणी का नाम है जप, पप्पे नूं औंकड़ लगा होया एक वचनी। इस वास्ते धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहते हैं, हे मेरे मन वो जो हरि नारायण है। आम तौर ते सनातन मत विच, हिंदू मत विच विष्णु नूं नारायण कहते हैं। नार का अर्थ हुंदा है पानी, आयण का अर्थ हुंदा है घर। नार आयण भाव जिसदा घर पानी विच है। कहते ने विष्णु का घर पानी विच है, विष्णु का वासा पानी विच है, खीर समुद्र विच है। पर गुरबाणी विच नारायण का अर्थ ये नहीं कि जिसका वासा पानी विच है। महाराज कहते ने नारायण सब माहे निवास। गुरबाणी अनुसार नारायण वो है जिहदा सारियां विच ही वासा है, जिहड़ा पानी विच भी है, थल विच भी है, जरे जरे विच भी, कण कण विच वसदा, उसनूं कहंदे ने नारायण। इत्थे नारायण का अर्थ विष्णु नहीं, इत्थे नारायण का अर्थ है सर्वव्यापी परमेश्वर वाहिगुरु। इसलिए महाराज कहते ने मेरे मन जप जप हर नारायण। हे मेरे मन वो जो हरि नारायण परमात्मा है उसदे नाम दा जाप जपिया कर। प्रभु ना बिसरो मन मेरे ते आठ पहर गुण गायन। सच्चे पातशाह कहते ने इस तरह अरदास कर, कबू ना बिसरो मन मेरे ते। हे मालिक जी मेरे मन तो कदे भुलो ना, आठ पहर गुण गायन।
अठे पहर मेरा मन तेरे गुण गांदा रहे। अठे पहर मेरा मन तेरियां सिफतां करदा रहे। ये मन हर समय तेरी याद विच जुड़िया रहे। इस तरह महाराज कहते ने अरदास कर। धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज इस पहले पद विच रहाओ दे पद विच इस तरह समझाते हैं। रहाओ दे पद तो बाद शब्द का पहला पद महाराज उच्चारण करते हैं। बड़े प्यार दे नाल सरवण करो जी। रहाओ साधु धूर करो नित मज्जन सब तिलविक पाप गवाएना। महाराज कहते ने साधु धूर करो नित मज्जन। मैं गुरु दे चरनां दी धूड़ विच निता प्रति मज्जन इशनान करदा। सब किलविक पाप गवाएन। क्योंकि गुरु चरनां दी खाक विच इशनान कीतियां मेरे सारे पाप गवाच जाते। गुरु सारे पाप गवाएन खत्म करने की समर्था रखता है। जदों असी निम्रता नाल, धूड़ का अर्थ हुंदा है निम्रता। सब तो नीवें साडे चरण ने, पैर ने, ते धूड़ साडे पैरां तो भी नीवी है। धूड़ का अर्थ है निम्रता। जदों असी निम्रता दे नाल बाणी पढ़ते हाँ उदों असी गुरु चरनां दी धूड़ विच इशनान कर रहे हुंदे हाँ। जदों असी निम्रता दे नाल सेवा करते हाँ उदों असी गुरु चरनां दी धूड़ विच इशनान कर रहे हुंदे हाँ। जदों असी निम्रता दे नाल सतसंगत करते हाँ उदों असी मानो गुरु चरनां दी धूड़ विच इशनान कर रहे हुंदे हाँ। कई वेरा मनुख अपने आप नूं निम्रता वाल सिद्ध करने की कोशिश करता है। निम्रता दे विच रखण दा यतन करता है जां दूसरियां नूं एहसास करवाउण दा यतन करता है। मैं निम्रता विच रहना, मैं निम्रता विच रहना। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन एक बड़ी सुंदर गल सुणाउंदे हुंदे सी। कहंदे जदों मंजी साहब कथा करके निकलना, एक भाई साहब ने मिलना, बस उन्होंने कहना मस्कीन साहब मैं ते तुहाडे चरनां दी धूड़ आ, मैं ते तुहाडे चरनां दी धूड़ आ। मस्कीन साहब कहंदे मैं चुप रहना। दूजे दिन फिर मस्कीन साहब मैं ते तुहाडे चरनां दी धूड़ आ। जदों मिलना बस जी मैं ते तुहाडे चरनां दी धूड़ आ। ते मस्कीन साहब कहंदे तू है भी धूड़ ही है, इस तो वध तू है भी कख नहीं, इस तो वध तू है भी की है, तू है भी धूड़ ही है, इस तो वध तू है भी कख नहीं। उन्हें बड़ा गुस्सा किया। मस्कीन साहब कहंदे मुड़ के नहीं मिलिया। एक दिन फिर टक्कर पिया ते मस्कीन साहब कहंदे हुण नहीं तू कहा बई मैं तुहाडे चरनां दी धूड़ आ। नहीं कहंदा मस्कीन जी तुसीं मेरा दिल तोड़दा। कहण लगे तू असल च चरनां दी धूड़ नहीं सी, तू धूड़ सिर दी धूड़ सी। असल च तैनूं उड्डण दा मौका ही नहीं सी मिलदा। कई बंदे जिहड़े ना वो फोकी निम्रता बड़ी दिखाਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ जी तुहाडे चरनां दी धूड़ आ, ਅਸੀਂ जी तुहाडे चरनां दी धूड़ आ। माड़ा जिहा उन्हां नूं मौका दिओ सी उड़ के फिर सिर विच पैणगे। महाराज कहंदे ने धूड़ का अर्थ कोई पखंड नहीं, धूड़ का अर्थ कोई दिखावा नहीं, धूड़ का अर्थ है निम्रता। जदों तुहाडे अंदर गुरु प्रति निम्रता है तुसीं गुरु चरनां दी धूड़ विच ही हो। जदों तुसीं निम्रता दे नाल बाणी पढ़दे हो, निम्रता नाल सिमरन करदे हो, निम्रता नाल गुरु दे दर्शन करदे हो, निम्रता नाल सतसंगत करदे हो, उदों तुसीं गुरु दे चरनां दी धूड़ दे विच ही हो। इस तरह महाराज समझाउंदे ने। कई बार असीं सोचीदा जिहड़ी बाहरली धूड़ है खबरिया इहदा अर्थ है बाहर जिहड़ी धूड़ जिस तरह खाक हुंदी है, मिट्टी हुंदी है, जिस तरह असीं कई बार इदां सोच लैंदे हां।
ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕੇ ਕਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਧੂੜੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਏਡਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਨਹਾਉਣ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਧੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੂੜ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਟ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਹੰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਨਪਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਦਵੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਸਮਝਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਸਮਝਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਘਟ ਘਟ ਦਿਸ਼ਟ ਸਮਾਇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਘਟ ਘਟ ਦਿਸ਼ਟ ਸਮਾਇਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹਨ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਥਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਕੋਟ ਲਖ ਪੂਜਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤੁਲ ਨਾ ਲਾਇਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਕੋਟ ਲਖ ਪੂਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਜਪ ਕਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਤਪ ਕਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤੁਲ ਨਾ ਲਾਇਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੇ। ਤਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜਪ ਜਪੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜਪ ਜਪੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੂਰਯ ਦੇਵ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਜਪ ਕੋਈ ਜਪ ਲਵੇ। ਤਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ ਲੱਖਾਂ ਤਪ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ,
ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤੇ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮੱਧੇ ਫਿਰਿਆ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁੱਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨਿਦਾਸ ਦਸਾਇਣ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਤੇਰੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣ, ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ, ਤੇਰੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਹਨ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਟ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਵਾ, ਮੇਰੇ ਸਰਬਸ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨੋ ਦਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲਿਓ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾਨ ਹੈ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਪਰ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਾਰਾ ਗਾਉ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ, ਮੁਕੰਮਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਭ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ, ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਨੇ ਬਿਨਸ ਮੂੜ ਅਭਿਮਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਸਿਓ ਮੂੜ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖ ਵਖਾਣਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖ ਵਖਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਅਧੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ? 100 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਏਗਾ, 1000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 10,000 ਦੀ ਲੱਥੀ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਤੋਖ ਉਹਦਾ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਣ ਕੁਝ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਬੜੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਬੜਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਤਰਸ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਹ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਹ? 2-4 ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, 6 ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, 100 ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, 1000 ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਲਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ? ਧਨ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜਾ ਭਰ ਲਵੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, 2 ਚਮਚੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੋਲ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਗਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਮੂਰਖਾ, ਇਹ ਘੜਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਧਨ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸੋਨਾ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਣਾ ਖੋਦ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਹੈ ਕਿਆ ਆਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਕੁਰਬਾਨ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਦਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਉ ਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੇ ਵਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਵਈਆਂ ਘੋਲੀ ਵਈਆਂ ਤੋ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ, ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਗੁਰ ਮਨ ਦੀਨਾ। ਬਸ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਿਆ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਰਭ ਕਰੇ ਚਾਤਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਹਉ ਘੋਲੀ, ਜੀਓ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਬੰਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਕ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਿਆਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ, ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਦਇਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ। ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ, ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਗੰਦਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਫਾਈ ਹੀ ਸਫਾਈ, ਮੇਲ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਦਬੂ ਹੀ ਬਦਬੂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮੇਲ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ
मैं ते हे मालिक तेरी याद दे विच जुड़ के इन्हां औगणां तो छुटकारा पा के फिर तेरे नाल मिल सकदा हां। मैं ते तेरियां सिफतां ही कर सकदा हां, तेरियां वडियाइयां कर सकदा हां। मोहे निर्गुण तुम पूर्ण दाते दीनानाथ दयाल। हे मालिक जी तुसी पूर्ण हो, दाते हो, दीना दे मालिक हो, दया दे घर हो। इस तरह किरपा करदे हन। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਮਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਮਾਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਤੂੰ, ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸੌਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੋਪੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਰੋਨੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੇਗਾਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤੇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਟਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਕਰੋਪੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਲ। ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਖਿੜ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬੜੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਬਲ ਮਹਾਰਾਜ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ 6:30 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਣ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।